Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها وأخرى الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق
يدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ليعجب الزراع ويغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin ikhwah sekalian, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Rabu, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita hadir bermajlis untuk sama-sama melanjutkan kajian kita, pembacaan dan kajian hadis-hadis dari Rasulullah SAW, hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahumallahu ta'ala dalam kitab yang beliau beri judul dengan
Al-Adab Al-Mufrad. Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam bab yang ke-80, yaitu bab yang berjudul, bab yang diberi judul oleh Imam Bukhari rahimahullah, Fadlu man mata lahu al-walad. Bab tentang keutamaan orang yang meninggal anaknya. Dan kita sudah membahas beberapa hadis dari bab ini. Tersisa pada kita 2 hadis lagi. Tersisa pada kita 2 hadis lagi dalam bab ini, yaitu hadis yang bernomor 150 dan hadis ke-151. Kita sudah membahas banyak hal terkait dengan masalah ini, dan dalam hadis yang tersisa ini ada beberapa faedah tambahan insya-Allah, dan juga mungkin sebagiannya sudah disebutkan ya dalam hadis-hadis terdahulu. Namun tidak mengapa untuk kita baca dan untuk kita mengulangi faedah-faedah tersebut. Ya. Hadis yang ke-150. Kata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ali qala haddatsani Mu'tamir. Ya, Ali yang dimaksudkan Ali bin Abdullah yang dikenal dengan Ibnul Madini, yang sudah pernah kita bahas. Ali ini salah seorang guru ternama dari Imam Bukhari rahimahullah taala, salah seorang imam dari imam ahli hadis, dan lebih khusus dalam persoalan ilal hadis. Beliau yang sangat diakui oleh para ulama-ulama kita, sampai-sampai Imam Ahmad pernah mengatakan seakan-akan Ali bin Madini dilahirkan untuk hadis, yang seakan-akan beliau diciptakan oleh Allah untuk berkhidmah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau seorang guru dari Imam Bukhari, yang Imam Bukhari katakan, mastasghartu nafsi 'inda ahadin illa 'inda Ibnil Madini. Saya tidak pernah merasa kecil di hadapan seseorang kecuali ketika saya berada di sisi Ali Ibnil Madini, yakni salah seorang ulama besar, guru dari Imam Bukhari rahimahullahu taala. Walaupun seperti kita ketahui bahwa Imam Bukhari adalah imamnya ahli hadis yang diakui oleh rekan beliau dan sangat diakui oleh murid-murid beliau, bahkan oleh guru-guru beliau ya. Dan ini mungkin buah dari tawadhu Imam Bukhari rahimahullahu taala, karena Imam Bukhari juga seorang imam yang berguru dari semua kalangan. Maksud dari semua kalangan termasuk dari orang yang lebih di bawah beliau ya. Kalau kita baca deretan guru-guru dari Imam Bukhari, maka ada 3 tingkatan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tingkatan pertama, orang-orang yang memang lebih senior dari beliau, yang memang secara hukum kebiasaan ya memang dia pantas menjadi guru Imam Bukhari,
karena lebih senior dan ulama-ulama besar. Yang kedua adalah dari rekan-rekan beliau sendiri, teman-teman beliau sendiri. Beliau tidak malu untuk berguru juga, mengambil riwayat dari teman-temannya yang sebenarnya kalau Imam Bukhari dibandingkan dengan orang-orang yang seangkatan dengan beliau, maka tidak ada yang bisa menandingi beliau. Tapi beliau banyak juga mengambil riwayat dari teman-teman beliau. Bahkan lebih dari itu, beliau mengambil riwayat dari murid-murid beliau, orang yang lebih muda dari beliau, yang sebenarnya mereka adalah tergolong murid-murid dari Imam Bukhari. Dan ini pengamalan, ya, pengejawantahan dari apa yang beliau pernah katakan dan juga dikatakan oleh Waqi' Ibn Jarrah rahimahullah, la yakunu rajulu muhaddisan kamila illa hatta akhada mimman huwa fawqahu wa mimman huwa misluhu wa mimman huwa dunahu. Seseorang tidak akan bisa menjadi ahli hadis yang ternama, ahli hadis yang mumpuni, yang sempurna. Dalam sebagian riwayat dikatakan ulama yang sempurna, yang mumpuni, mutamakin, kecuali dia mengambil ilmu dari orang yang di atasnya, mengambil ilmu dari orang yang selevel dengan dia, dan mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Jadi ilmu ini memang perlu tawadhu, yang kita perlu mengambil ilmu dari siapa saja. Bahkan adik tingkat kita yang lebih junior daripada kita juga memiliki banyak hal yang perlu kita ambil manfaat darinya. Imam Bukhari mengambil ilmu dari semua mereka. Makanya al-jazaa'u min jinsil amal, beliau juga dihormati oleh semua kalangan. Dan guru-guru beliau, ya, jangankan murid-murid beliau yang beliau juga kadang jadikan guru, atau teman-teman angkatan beliau, bahkan guru-guru beliau itu sangat hormat kepada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Termasuk ini, ya, Ali bin Abdullah Ibn al-Madini ini, yang sangat disegani oleh Imam Bukhari. Tapi beliau ketika mendapatkan pujian yang seperti itu, beliau bilang tidak usah perhatikan perkataannya Imam Bukhari, karena dia ma ra'a misla nafsihi, dia sebenarnya tidak pernah melihat seseorang yang sama dengan dirinya. Bahkan Ali bin Madini rahimahullah, beliau kalau mengadakan taklim lalu ada Imam Bukhari hadir, maka beliau agak takut-takut, ya, agak, bukan juga gemetaran mungkin, tapi setiap beliau menyampaikan sesuatu, beliau lirik kepada Imam Bukhari, apakah Imam Bukhari setuju atau tidak, ya. Jadi itu dia Ali bin Madini, salah seorang ulama besar hadis. Dan hadis kita ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru beliau Ali Ibn al-Madini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ali qala haddatsani Mu'tamir bin Sulaiman qal qara'tu ala al-Fudail. Al-Fudail di sini adalah Fudail bin Maisarah, ya, Fudail bin Maisarah Abu Mu'ad. Dan beliau juga seorang yang thiqah. An Abi Huraiz, Abi Huraiz namanya Abdullah bin Al-Husain, Abdullah bin Husain. An Al-Hasan, Hasan yang dimaksudkan adalah Al-Hasan Al-Basri. Ya, Hasan Al-Basri, tabi ini yang terkenal. Haddatsahu biwasit, beliau menyampaikan hadis ini di Wasit. Ya, Wasit itu nama, salah satu nama kota di Irak.
salah satu markaz ilmu di Irak. Ya. Irak waktu itu salah satu sumber ilmu, ada Basrah, ada Kufah, ya. Dan salah satu yang terkenal adalah Wasit. Pernah dengar akidah Wasitiyah? Al-aqidah al-Wasitiyah adalah akidah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala atas permintaan wali kota Wasit. Ya, jadi Wasitiyah itu bukan diambil dari kata pertengahan, ya. Sebagian menyangka akidah Wasitiyah artinya akidah pertengahan. Walaupun memang isinya kandungannya akidah yang pertengahan. Tapi asal katanya adalah dari Al-Wasit, yang karena pemimpin di Wasit minta untuk dituliskan ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau minta kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Anna Sa'sa'ah Ibn Muawiyah haddatsahu annahu laqiya Abu Dzar radhiyallahu anhu mutawashshihan qirbatan. Ya, beliau menemui Abu Dzar radhiyallahu anhu yang waktu itu beliau dengan menggunakan qirbah. Ya, qirbah itu semacam bejana, ya, tempat air, dan dia terbuat dari kulit. Qal, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Sa'sa'ah bin Muawiyah mengatakan, malaka minal walad ya Abu Dzar, bagaimana menurutmu dengan anak kecil wahai Abu Dzar? Qal, kata beliau, ala uhadditsuka, beliau mengatakan, apakah kalian tidak ingin aku ceritakan tentang anak kecil? Qultu bala, saya mengatakan iya. Qal, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mamin muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu lahu salasatun minal waladi, yang meninggal anaknya 3 orang, lam yablughu al-hinsa, yang belum mencapai usia al-hins. Ya, nanti kita terangkan, ya, maksudnya. Illa adkhalahu Allahul jannah, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga, bifadli rahmatihi iyahum, disebabkan sayangnya Allah kepada mereka, kepada anak-anaknya. Wa ma min rajulin, dan tidaklah seorang laki-laki, a'taqa musliman, yang memerdekakan seorang muslim, illa ja'alallahu tabaraka wa ta'ala, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan kulla udwin minhu, setiap anggota tubuh darinya, dari budak yang dimerdekakannya, fikakahu likulli udwin minhu, sebagai pembebas baginya dari api neraka, dari setiap anggota tubuh yang dimerdekakannya. Ya,
Kita baca sekalian ya hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya ini maknanya sudah disebutkan dari hadis-hadis yang lalu, karena itu tidak apa-apa kita baca saja. Hadis yang penutup, hadis yang ke-151, qala al-Bukhari rahimallahu taala haddatsana Abdullah bin Abil Aswad qala haddatsana Zakaria bin Umarah al-Ansari qala haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man mata lahu salasah, siapa yang meninggal 3 anak baginya atau 3 anaknya, lam yablughul hinsa, yang belum mencapai usia al-hins, adkhalahu Allahu, Allah akan memasukkan dia ke surga, wa iyyahum, bersama dengan anaknya, bi fadli rahmatihi, disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, al jannah, ke dalam surga. Ya. Ini 2 hadis yang insyaallah kita bahas pada malam hari ini. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari kedua hadis ini. Hadis ini ikhwas sekalian, seperti yang antum lihat, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika beliau mendapatkan pertanyaan dari salah seorang tabi'in, Sa'sa'ah bin Muawiyah, yang bertanya kepada beliau tentang anak kecil, ya, tentang anak kecil. Artinya bagaimana kedudukan anak kecil yang meninggal dunia, bagaimana dia dan bagaimana anaknya, bagaimana orang tuanya. Atau mungkin Sa'sa'ah ini bertanya secara umum tentang hal-hal yang terkait dengan anak kecil. Tentu saja pembahasannya, ya, kalau dibahas secara luas tentang anak, banyak yang perlu disampaikan, tapi Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab dengan 1 hadis saja. Dan hadis ini seperti yang antum lihat, dia mencakup paling tidak 2 hal dan lebih dari apa yang ditanyakan oleh penanya. Ya, beliau menyampaikan hadis yang kandungan hadis ini mencakup hal yang juga tidak ditanyakan. Dan ini tentu saja faedahnya, bahwa kita kadang ditanya dengan satu masalah, dan ketika kita perlu menambah faedah dari apa yang ditanyakan, maka itu tidak mengapa. Dan ini banyak contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ditanya tentang satu masalah, lalu beliau bisa menjawab dengan lebih banyak dari apa yang ditanyakan. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, maukah aku sampaikan? Maka Sa'sa'ah mengatakan, tentu saja. Dan ini pelajaran juga, ya, bagaimana para sahabat ketika ditanya dengan masalah-masalah, maka mereka senantiasa menyandarkan pada dalil-dalil dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim, tidaklah seorang muslim yamutu lahu salasah minal walad." Seorang muslim yang meninggal 3 anaknya. Kita sudah terangkan kawan sekalian. Pertama, adapun sifat muslim, artinya hukum ini berlaku khusus untuk muslim, demikian adanya, bahwa hukum ini tidak berlaku bagi orang kafir yang meninggal anaknya. Orang kafir ketika anaknya meninggal, mendapatkan musibah yang seperti ini, lalu dia bersabar, tanda kutip, ya, bersabar dalam artian tabah, menerima,
Maka ini tidak mendapatkan keutamaan yang seperti ini. Ini terkhusus hanya bagi orang Islam saja. Ya, karena kaidah yang perlu untuk senantiasa kita camkan bahwa orang kafir ketika melakukan kebaikan dan dia tidak mendapatkan hidayah sampai akhir hayatnya, maka kebaikan-kebaikannya di dunia, yang dimaksudkan kebaikan tentu saja kebaikan dengan sesama manusia atau kebaikan-kebaikan yang sifatnya normatif di kalangan manusia, maka itu hanya mendapatkan balasan duniawi saja, balasan duniawi. Makanya kita kadang mendengarkan begitu banyak orang berterima kasih kepada orang-orang kafir yang mungkin punya banyak kontribusi dalam persoalan-persoalan duniawi, atau orang-orang kafir yang tidak punya masalah dengan saudaranya yang lain, yang tidak suka mengganggu, tidak suka yang melakukan hal yang bisa menyakiti orang lain dan seterusnya. Itu semuanya tidak disia-siakan oleh Allah, dibalas juga di dunia ini. Orang-orang akan berterima kasih kepadanya, orang memberikan apresiasi kepadanya, orang-orang memujinya dan seterusnya, tapi itu dalam batasan-batasan duniawi saja. Adapun di akhirat, maka tidak ada sedikit pun balasan bagi mereka kecuali neraka yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Maka hukum ini sekali lagi terkhusus bagi orang muslim memang. Ma min muslim. Adapun kata-kata yamutu lahu salasa minal walad, meninggal 3 anaknya, apakah hukum ini terkhusus bagi orang yang meninggal 3 anaknya, atau bisa juga bagi yang meninggal 4 anaknya? Bisa juga bagi yang meninggal 4 anaknya, 5 anaknya, bisa. Kalau kurang, bisa. Tapi di sini kenapa disebutkan 3 saja? Ada dalam hadis tadi disebutkan 2. Hah? Apa? Ya. Ini kita sudah terangkan ya tentang masalah ini, dan para sahabat juga sudah pernah mempertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan bahwa 2 pun demikian. Adapun 1 walaupun tidak sempat ditanyakan, tapi para sahabat dan ulama kita memahami seandainya beliau ditanya tentang 1 saja anak yang meninggal lalu bisa bersabar, maka pun akan mendapatkan pahala ini. Tapi penyebutan 3, entah karena ini jumlah banyak yang menunjukkan begitu besarnya kesabaran orang tersebut, maka sepantasnya mereka, ya karena 3 adalah awal dari jumlah jamak dalam bahasa Arab, maka ketika banyak yang meninggal lalu dia bisa bersabar, maka tentu saja perlu mendapatkan pujian khusus dan hiburan khusus, karena ini ujian yang sangat berat. Dan yang kedua, penyebutan ini karena mungkin kasus pertama yang dipertanyakan adalah memang orang-orang yang meninggal 3 anaknya, maka beliau menjawab sesuai dengan kasus-kasus yang dipertanyakan kepadanya, dan tidak menafikan kasus-kasus yang lain kalau lebih banyak atau lebih kurang. Tapi kebetulan, ya, tanda kutip, kebetulan yang ditanyakan adalah kasus kematian 3 anak. Kemudian ada kata-kata lam yablughul hins, belum mencapai al-hins. Al-hins, ikhwas sekalian, al-hins itu asalnya kadang bermakna dosa atau pelanggaran, ya, dosa atau pelanggaran. Makanya dalam sumpah dikatakan tidak boleh bersumpah lalu dia yahnus, ya, yahnus fi halifihi, dia berdosa pada sumpahnya.
entah dia bohong pada sumpahnya atau dia tidak menjalankan sumpahnya, itu dikatakan hins, ya, yahnus fi hilfihi atau fi halifihi. Jadi al-hins itu maksudnya dosa asalnya, pelanggaran atau dosa. Lalu yang dimaksudkan ini anak-anak yang belum balik. Kenapa dinamakan lam yablughul hins? Karena anak-anak yang belum balik itu belum mencapai dosa. Artinya mereka itu belum dikatakan orang-orang berdosa walaupun melakukan pelanggaran, tapi belum tercatat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian mengatakan dinamakan lam yablughul hins karena artinya usia balik, karena sebelum usia balik maka belum ada perhitungan pahala atau dosa. Jadi intinya makna lam yablughul hins adalah meninggal sebelum mencapai usia balik. Mencapai usia balik. Ulama kita ada khilaf bagaimana kalau setelah usia balik, apakah juga dapat ini? Karena ketika anak kita sudah usia balik, apakah masih dinamakan anak kita atau bukan lagi anak kita? Masih dikatakan anak kita atau bukan lagi? Sudah balik, ya, tetap anak kita. Kalau dia sudah nikah, sudah ada anaknya, masih anak kita? Masih anak kita juga, ya. Bagaimana hukumnya kalau mereka meninggal, anak-anak kita meninggal, apakah tidak termasuk di sini? Ya. Sebagian memahami memang ini khusus, dan sebagian memahami ini lam yablughul hins karena inilah memang usia di mana ketergantungan atau hubungan yang sangat erat dan kasih sayang begitu kuat pada orang tua kepada anak-anaknya yang masih sangat kecil, ya, karena masa kebersamaannya masih sangat baru sehingga rasa sayangnya begitu besar. Lalu ternyata Allah memanggil anak-anaknya, maka ini ujian yang sangat berat baginya. Tapi ketika dia bisa bersabar dalam menghadapinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang sempurna. Karenanya sebagian ulama kita memandang bahwa selama anaknya walaupun sudah usia dewasa pun itu tetap masuk dalam hadis ini, walaupun disebutkan lam yablughul hins sebagai penekanan bahwa inilah sebenarnya ujian yang paling berat, ya, ujian yang paling berat ketika anak kita masih kecil lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau mungkin anak yang sudah lama dinanti-nantikan, ya. Sebagian orang Allah uji begitu lama penantiannya terhadap anaknya, kelahiran anak, ternyata waktu lahir meninggal dunia. Dan kadang berturut-turut, ya. Suatu waktu tahun berikutnya lagi masih dikaruniakan, ternyata dipanggil lagi, dan sampai 3 kali. Itu bukan kasus yang 1-2, ya. Maka wajar di zaman Rasulullah saja Rasulullah SAW ada pertanyaan tentang kasus-kasus yang seperti ini, dan saat ini pun masih ada saja hamba-hamba Allah yang Allah uji kesabarannya dengan cobaan yang berat ini. Tapi alhamdulillah berapa banyak mereka yang bisa lulus dengan ujian ini. Khusus kalian, di sini dikatakan muslim yang ditinggal mati anaknya sebelum mencapai usia balik, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Adkhalahu Allahul jannah. Siapa yang Allah masukkan ke dalam surga? Adkhalahu. Siapa? Muslim itu, orang tuanya itu, ya. Bifadli rahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, iyahum, terhadap anak kecil tersebut. Jadi ini mau memberikan isyarat jamaah sekalian bahwa pertama, Allah Subhanahu wa taala
memasukkan orang ke dalam surga disebabkan rahmatnya. Dan ini sudah sering kita terangkan ya, bahwa ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang bukan disebabkan amal-amal dari hamba tersebut, tapi disebabkan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu. Kemudian kata-kata iyyahum, bahwa Allah mencintai mereka. Ini sebagai isyarat penting bahwa ketika Allah mencabut nyawa dari anak-anak itu, bukan berarti Allah tidak sayang mereka. Dan ketika Allah memisahkan kita sebagai orang tua dengan anak kita, bukan karena Allah tidak sayang kita, dan bukan karena Allah tidak menyayangi mereka. Bahkan kadang cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi kita dengan memisahkan kita untuk sementara dengan anak-anak kita, dan untuk Allah kumpulkan kita selama-lamanya insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, tidak ada jaminan ya, ketika anak kita tetap lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, dan anak kita bisa menjadi anak soleh yang membersamai kita di surga kelak. Belum ada jaminan. Makanya ini salah satu alasan ya dari Khidir alaihissalam ketika beliau membunuh anak tersebut, karena khawatir ya kalau dia tumbuh dewasa maka orang tuanya pun bisa dipengaruhi ya, bisa dipengaruhi dengan kekufurannya atau dengan kedurhakaannya. Maka kita harus berprasangka baik kepada Allah ketika diuji dengan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan kita mungkin sebagai ahli surga. Apatah lagi kita, kalau kita sadar kita juga dari segi ilmu biasa-biasa saja, dari segi amal soleh dan ibadah juga biasa-biasa saja, dan tidak terlalu banyak yang bisa kita andalkan dari amal-amal kita. Boleh jadi ujian inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah masukkan ke dalam surga siapa? Orang tua atau anaknya? Ya, orang tua dan anak. Ya, adkhalahullahu jannah bi fadli rahmati iyyahum. Di sini disebutkan yang dimasukkan surga adalah orang tua tersebut. Bagaimana kedudukannya anak yang meninggal dunia sebelum usia balik ya? Khusus sekalian, kami mau terangkan sedikit tentang masalah ini. Anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum mencapai usia balik, tentu saja kalau sudah mencapai usia balik maka tergantung bagaimana amalnya ya, amal solehnya, amal dosanya. Tapi bagaimana sebelum mencapai usia balik? Anak-anak yang meninggal sebelum mencapai usia balik terbagi dua. Pertama, anak-anak orang Islam, kemudian anak orang kafir. Anak-anak itu kalau belum mencapai usia balik, apakah dikatakan kafir atau tidak? Dikatakan kafir atau tidak? Dia masih kecil, masih 5 tahun, 7 tahun. Tapi orang tuanya kafir, musyrik umpamanya. Apakah dikatakan anak itu kafir juga, musyrik? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Makanya salah satu makna hadis yang terkenal, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Salah satu makna dari hadis ini khusus sekalian adalah setiap muslim, setiap anak yang lahir itu pada dasarnya adalah fitrah. Tapi kedua bapaknya lah yang akan merubah statusnya. Bahwa jika bapaknya muslim, maka dia muslim. Makanya anak kecil itu ketika lahir dari keluarga yang Islam, kita katakan dia muslim atau bukan? Muslim. Padahal mungkin dia belum sholat, belum puasa. Kita tidak tahu juga nanti ini jadi anak soleh
atau anak fasik, atau anak kafir bahkan, waliyadzubillah. Tapi kenapa kita katakan dia muslim? Karena kedua orang tuanya muslim. Fa abawahu, ya dia, dan hukumnya ala asal memang fitrah gitu. Jadi setiap hukum asal adalah fitrah, dia Islam. Tapi kalau kedua orang tuanya bukan muslim, maka hukum asal anak itu dikatakan apa? Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Dua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka anak kecil itu yang belum berdosa sebenarnya, belum ada dosa-dosanya, belum ada kesalahannya, belum ada yang dilakukan dari kekufuran, belum menyembah selain Allah, tapi dia dibilang apa? Orang Yahudi, ya kan? Nasrani. Kenapa dibilang Nasrani padahal dia belum menyembah salib, belum menyembah apa-apa? Kan orang tuanya, ya, orang tuanya. Maka ini istilah mustalah yang dikenal sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Maka anak kecil yang belum balik itu ada dua jenis. Pertama, anak-anak yang Islam. Anak Islam maksudnya orang tuanya orang-orang Islam. Untuk mereka ini ulama kita sepakat jika dia meninggal sebelum usia balik, dia akan masuk surga. Sebagian mengatakan dia berada dalam Al-A'raf, berada dalam Al-A'raf. Tapi perkataan ini sebenarnya ujung-ujungnya juga surga, karena Al-A'raf itu tempat sementara dan ujung-ujungnya adalah masuk surga juga. Dan ini pendapat yang dinukil oleh ulama kita sebagai hal yang disepakati, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Nawawi, Imam Ahmad dan lain-lainnya. Kecuali Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah menyebutkan ada khilaf sedikit dari ulama kita tentang status anak Islam yang meninggal dunia dalam usia belum balik. Tapi kebanyakan ulama menukil kesepakatan bahwa mereka itu masuk surga. Dan insyaallah itu yang betul, bahwa anak kecil yang meninggal dunia dalam keluarga Islam, maka mereka tempatnya di surga. Yang kedua, auladul musyrikin, anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum usia balik, tapi dari keluarga-keluarga kaum musyrikin atau kaum kufar. Bagaimana status mereka? Ulama kita tidak sepakat akan masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan mereka tempatnya di neraka, ya, tempatnya di neraka. Sebagaimana orang tua mereka. Dan pendapat ini khas sekalian dikatakan karena dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya, ya, Salamah bin Qais al-Ashja'i pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibunya yang dulu baik dengan sesama manusia tapi meninggal dalam keadaan musyrik, dan beliau juga mengubur hidup-hidup anaknya yang kecil, wanita, ya, anak perempuannya hidup-hidup. Dan ini kita tahu kebiasaan kaum musyrikin dulu, ya. Wal mau'udatu wa idza mau'udatu su'ilat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Al mau'ud. Nabi kita mengatakan dia dan anaknya di neraka. Dia dan anaknya di neraka. Dan di sini dihasankan oleh sebagian ulama kita. Yang kedua mengatakan, pendapat kedua mengatakan dia masuk surga. Mereka masuk surga karena belum balik. Dan di antara dalil yang dikemukakan oleh ulama kita yang mengatakan seperti ini adalah hadis yang sahih ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam pertemuan dengan Nabi Ibrahim, beliau melihat bersama Nabi Ibrahim ada
anak-anak yang meninggal dalam keadaan Islam atau anak-anak Islam yang meninggal, dan ada anak-anak kaum musyrikin yang meninggal. Waktu itu bersama semuanya dengan Ibrahim alaihissalam. Difahami ini menunjukkan mereka bersama-sama dalam surga. Pendapat ketiga tidak memastikan, tawakuf dalam artian tidak mentarjihkan apa-apa. Dan ini pendapat sebagian ulama kita, di antaranya Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, dan Ishaq bin Rahoya, Abdullah bin Mubarak, dan beberapa ulama-ulama kita yang lainnya. Tidak bisa memastikan apakah di surga atau di neraka. Pendapat yang keempat mengatakan, ya, di antara pendapat ini, ya, di antara dalil, ya, dari pendapat ini, hadis Nabi kita dalam hadis Bukhari, ketika beliau ditanya tentang mereka, Nabi kita mengatakan, wallahu a'lam bima kanu amilin. Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah yang lebih tahu apa yang pernah mereka lakukan. Di sini seakan-akan Nabi kita juga tidak menyebutkan surga atau neraka. Nabi kita menyerahkan kepada Allah. Allahu a'lam bima kanu amilin. Pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya mereka itu akan menjadi pelayan-pelayan di surga, masuk surga, tapi hanya sebagai pelayan-pelayan di surga saja. Dan ini, pendapat ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, namun sanadnya lemah, ya, sanadnya lemah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganggap ini tidak beralasan atau tidak punya dalil yang kuat. Sebenarnya ada dalilnya, tapi lemah hadisnya. Pendapat yang kelima, dan ini pendapat kebanyakan ahlu sunnah wal jamaah, dan yang ditarjihkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, dan lain-lainnya, bahwa mereka-mereka anak-anak kecil yang meninggal dunia dari keluarga yang musyrik itu nanti di hari kiamat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diuji. Tidak pasti mereka masuk surga, tidak pasti mereka masuk neraka. Nanti ketahuan, nanti diuji. Yumtahanun. Ini berdasarkan hadis, ya, yang dihasankan juga oleh sebagian ulama kita, bahwa ada yang dinamakan dengan ahlul fatrah. Ya, disebutkan bahwa di antara yang diuji adalah mereka yang tidak pernah mendapatkan dakwah sama sekali, atau mereka yang gila, ya, atau mereka yang seperti ini, ya, anak kecil yang meninggal sebelum usia balik dari kalangan kaum musyrikin. Mereka akan diuji, dan sebagian mereka itu akan lulus dalam ujian, dia akan beriman masuk surga, dan sebagian mereka tidak lulus ujian di hari kiamat kelak, dan dia akan masuk neraka. Dan ini juga yang dijadikan, atau pendapat ini juga mengambil dalil pendapat ketiga tadi dengan dalil Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah yang lebih tahu apa sebenarnya yang mereka amalkan dulu. Artinya Nabi kita seakan-akan mengatakan nanti akan ketahuan di hari kiamat, akan diuji, dan Allah yang akan tahu apa yang paling pantas bagi mereka, siapa yang akan masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Dan dari 5 pendapat ini nampaknya pendapat yang terakhir ini yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Kau sekalian, yang terakhir, dalam hadis yang terakhir ini, atau dalam potongan terakhir dari hadis ini, dikatakan keutamaan orang yang memerdekakan budak, ya, orang yang memerdekakan budak. Dikatakan ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki, artinya siapa saja, ya, yang a'taqa, yang memerdekakan musliman. Dan ini juga sifat muslim ini memang sifat yang dimaksudkan. Artinya budak yang dianjurkan untuk dimerdekakan adalah memang budak muslim. Adapun selainnya maka tidak mendapatkan pahala ini, kecuali Allah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya sebagaimana setiap anggota tubuh yang dimerdekakan dari budak tersebut. Ini isyarat, kata ulama kita, bahwa dianjurkan memerdekakan budak dalam keadaan sempurna, ya. Kenapa dikatakan setiap anggota tubuhnya? Ini menunjukkan bagaimana budak itu
ketika menjadi budak kita, seharusnya kita selalu jaga keutuhannya, ya, tidak kita lukai atau tidak menghilangkan dari organ-organ tubuhnya, atau tidak senantiasa menyakiti mereka, sehingga ada motivasi khusus bahwa ketika kita menyelamatkan, maka seluruh anggota tubuhnya itu akan merdeka, maka seluruh anggota tubuh kita juga akan merdeka dari api neraka, ya, jadi kita merdekakan dia dari perbudakan duniawi, dan kita akan diselamatkan Allah dari api nerakanya. Dan ini keutamaan yang besar. Dan ikhwan sekalian, Islam datang di masa ketika perbudakan itu dikenal, ya, di masa ketika perbudakan itu dikenal, dan Islam datang untuk mengajak hanya memperhambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbudakan dalam Islam juga tidak dihapuskan sama sekali, karena di medan-medan jihad perbudakan itu dibutuhkan, ya, perbudakan itu dibutuhkan. Utamanya tawanan-tawanan orang kafir itu dijadikan tawanan dan dijadikan budak. Tapi sejarah selalu mencatat bahwa tidak ada yang paling adil, tidak ada yang paling lembut, tidak ada yang terbaik bermuamalah, berinteraksi dengan budak-budak mereka kecuali Islam dan kaum muslimin. Islam dan kaum muslimin mengajari kita untuk tidak menyakiti budak, untuk memperlakukan mereka sebagai manusia, namun kita manfaatkan keahlian-keahlian mereka. Makanya kalau dia sudah Islam, maka kita sangat dimotivasi untuk memerdekakan mereka. Dan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengislamkan mereka, memotivasi mereka masuk Islam. Selama dia tidak mau Islam, maka tidak ada motivasi yang kuat bagi kita untuk memerdekakan. Kita manfaatkan dia, dan kita tidak menganiaya dia, tapi ya, hak-haknya demikian. Maka ketika dia sudah Islam, inilah sangat dianjurkan untuk memerdekakannya. Ini ketika kondisinya ada yang seperti itu. Tapi dalam kondisi-kondisi yang seperti saat sekarang tidak ada, ya, maka tidak boleh kita memperlakukan manusia dengan sistem perbudakan dalam status mereka merdeka, dalam status mereka merdeka. Adapun menafikan sama sekali, ini tidak tepat, ya, dan ini disebabkan kadang kita merasa tidak perlu membahas yang seperti ini, karena memang ada syariat Islam yang hilang dari kaum muslimin, yaitu syariat jihad fisabilillah, ya, syariat jihad fisabilillah. Maka sering kami mengingat, ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau membahas fikih, ya, kita tahu Syekh Utsaimin itu rahimahullah seorang yang ketika membahas satu buku tuntas selalu, ya, begitu banyak syarah-syarah beliau dari kitab-kitab. Ketika masuk dalam bab tentang al-idq, perbudakan, beliau lihat, beliau bilang, ini tidak ada sekarang ini, kita tinggalkan saja. Setuju? Ya, semua manggut-manggut, ya, setuju, ya. Artinya semua berpikir, ya, Syekh saya bilang gitu, ya, ikut-ikut saja. Lalu saya bilang, tidak, ya, kita harus bahas ini, ya. Ketika mereka sudah bilang tidak perlu, saya mengatakan kita perlu bahas, karena ada dalam buku-buku fikih, ada dalam syariat. Dan jika suatu saat Allah menakdirkan terjadi lagi jihad fisabilillah, tentu saja sekali lagi jihad yang benar, ya, jihad yang benar, maka hal itu tidak akan bisa kita pungkiri keberadaannya, akan terjadi lagi. Tapi kembali insyaallah orang akan melihat bagaimana Islam memperlakukan budak dengan sebaik-baiknya, tidak sebagaimana, ya, perbudakan yang ada di waktu-waktu yang lalu yang dilakukan oleh orang di luar Islam. Adapun hari ini orang-orang yang mengaku saja dan mengatakan tidak ada perbudakan, secara realita begitu banyak di antara mereka yang berbicara tidak boleh perbudakan dan sebagainya, tapi pada hakikatnya mereka telah memperbudak, ya, begitu banyak sesama manusia. Ya, wallahul musta'an. Islam agama yang sempurna dan setiap syariatnya penuh dengan hikmah, dan ini tidak akan mungkin bisa kita rasakan dan selami hikmahnya kecuali kalau kita mengamalkan secara sempurna dan memahami dengan baik agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan keistiqomahan terhadap agama ini, menjadikan kita hamba-hambanya yang memahami syariat dengan sebaik-baiknya dan senantiasa semangat untuk mengamalkan dan mendakwahkan agama yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.